انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے یہ۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے، نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے، قبیلہ بڑا امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی، کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کر لو گا، نہیں معاف کرتے، کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے، تو کیا آپ اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے۔ حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی، یہ بدلہ دینا پڑے گا۔ کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے۔ جب تک میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے قبیلے پر، اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، جب تک حدود اللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر، کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جد و جہد کروں گا؟ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا، ہم قانون کا نفاذ نہیں کرتے، قانون کا نفاذ نہیں چاہتے، ہم اس قانون کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، ہر روز اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں، ہر روز سوشل میڈیا چلانے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے، ہر روز کالم لکھنے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے۔ میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کے غریب صرف اس لیے ہیں کہ ان پر کالم لکھے جائیں، ان پر ولاگ کیے جائیں، ان پر ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن مجھے سچ بتانا، ذمہ داری سے بتانا، اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا، کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی، کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی، اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے، فرمایا فرات کے کنارے کتا اگر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دے نہیں ہے، حکومت میری ہے، لہذا جواب دے بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی، یہ کیا بات ہوئی میں نے فلانا معطل کر دیا، میں نے فلانا معطل کر دیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ خدا را کچھ خیال کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک ہم سب قانون کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے اوور سپیڈ، اس نے گاڑی وہ چلا رہا تھا، روک لیا ہمیں، نے کہا جی آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، میں نے کہا بالکل زیادہ ہے، مجھے دیکھا اوہو پیر صاحب میں آپ جائیے، میں نے کہا جناب ایسا نہ کریں، تھوڑا سا نا پیر صاحب کے ڈرائیور کو بھی سبق دے دیں، ذرا آئندہ احتیاط سے چلے گا۔ آپ وہ جو سب کے لیے چالان بناتے ہیں وہ بنائیے، آپ یہ ایک نقطہ ذرا لگائیے تاکہ ہمیں احساس ہو، آپ ہمیں ماورا نہ کیجئے، آپ ہمیں اس چکی سے گزاریے، ہمیں احساس دلائیے۔ میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے، کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب ہے، میں کیسے اسے پشت کر ڈالوں؟ آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے، فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا۔ ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چا پایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی، اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں، تھوڑا ارد گرد بھی دیکھیں ماحول کیا ہے۔ لیکن میں کیسے عرض کروں، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اے سی والے روم سے اٹھ کر باہر آ کے نہیں دیکھتے، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ میرا عملہ کیا کر رہا، وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔
मुझे किस किस जगह पे गौर करना है, देखना है। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे कजन पर भरोसा है, मुझे ड्राइवर पर भरोसा है, मुझे पड़ोसी पर। तो भाई जिस पर भरोसा होगा नुकसान भी तो वही करेगा ना जिस पर भरोसा ही नहीं, उसने तो आपकी दीवार पलांगनी नहीं। ये आपका भरोसा, यानी वो जो ये कजन है, हमें इन पर एतबार है। तो मैंने कहा आपको एतबार है, अल्लाह रसूल को नहीं, उन्होंने तो पर्दा रखा हुआ है, उन्होंने तो कजन का पर्दा रखा है, नाम महरम का पर्दा रखा है। आपको एतबार है, उनको नहीं है, उन्होंने मना किया। तो मेरे भाई जब तक आप मुहासबा नहीं करेंगे, एहतसाब नहीं करेंगे, कानून को नाफिज नहीं करेंगे, अपने इर्द गिर्द नहीं देखेंगे। कायनात में सबसे अजमतों वाली बेटी का नाम सैयदा फातिमा है। वो अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत ये नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। क्या अजमत है सैयदा पाक की। लेकिन जरा ये वाला रंग भी देखो ना, हुजूर की आदत मुबारका थी, करीम महबूब किसी सफर पे जाते तो जब तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, और वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर आते। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम एक सफर से वापस आए, सैयदा पाक के काशाना नूर में तशरीफ लाए, और महबूब ने जैसे ही कदम रखा सामने, तो सामने एक पर्दा लगा हुआ था जिस पर कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। रसूल रहमत वहीं से वापस तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा परेशान हुई, मौला अली शेर खुदा से कहा मालूम तो कीजिए महबूब लौट गए और मैं मुंतजर थी ज़ियारत को। हजरत अली कहते हैं मैं हाजिर बारगाह हुआ तो महबूब फरमाने लगे मेरा और दुनिया की जेबो जीनत क्या ताल्लुक। मेरी बेटी और नक्शो निगार वाले पर्दे, लाड के नाम पर बच्चों को करोड़ों लाखों देते हो, प्यार के नाम पर उनका कोई एहतसाब नहीं। मोहब्बत और चीज का नाम है, और एहतसाब करना और उनको ठीक रखना ये एक और चीज है। और एहतसाब करने का मतलब ये नहीं कि आपको मोहब्बत नहीं। आप हर दफा बच्चे से पूछे वो सौदा लेने गया था तो बकाया क्यों नहीं लाया, आप उसका हिसाब करें तेरे पास इतने थे, और लोग फखर से बता रहे होते मैंने कभी हिसाब नहीं पूछा। तो आपने जुल्म किया है ना, क्यों नहीं पूछा। बेटे से हिसाब पूछे, उसे हिसाब की आदत हो, उसे अपनी जिंदगी में परखना आए। लोगों के साथ जब वो मामलात करेगा तो मजबूत रहेगा। नौजवान दोस्तों, हजरत सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला ना कि महबूब तो मेरी वो नक्शो निगार वाले पर्दों से खुश नहीं हुए, तो सैयदा पाक फिर सैयदा पाक हैं, उनके करीब भी कोई ऐसी चीज नहीं आती। हालांकि ये जायज था, अगर कोई इंसानी सूरत नहीं बनी हुई उस पर तो ये जायज था, किसी के पास जायज पैसे हो तो यहाँ नक्शो निगार बने नहीं हुए। लेकिन चूंकि महबूब को पसंद नहीं आया तो सैयदा पाक ने उसी वक्त उतारा और अल्लाह की राह में खैरात कर दी। हम जब एहतसाब नहीं करेंगे, जब हम गौर नहीं करेंगे, हमारे घर में बातें हो रही होती हैं, हमारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं, खानदान की गीबतें हो रही होती हैं, लोगों की पगड़ियां उछल रही होती हैं, हमारे घर में सब कुछ होता है, और हम जब मना नहीं ना करते तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस बच्चे की शादी हो लेने दीजिए। जो सारा कुछ ये आपके पास बैठ के गैरों के लिए करता रहे ना, वो आपकी बारी भी आने वाली है, वो सारी बातें आपके लिए करेगा। अब मैं एक जगह पे 3 लोग बैठे थे, तो उनमें से 2 उठ के चले गए, तो मैं अकेला रह गया। तो एक साहब ने वो उनके पर्दे खोले और वो उनकी पगड़ियाँ खोली, वो हाल किया ये ऐसा है। और जब तक वो बैठे थे खुशामद कर रहा था, तारीफें कर रहा था, वो चले गए, वो हाल ही बुरा करने लगा। तो मैं बड़े गौर से देखने लगा, कहने लगे आप क्यों परेशान हो गए। तो मैंने कहा मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई है, वो 2 गए हैं, तूने कोई हाल नहीं छोड़ा, जब मैं जाऊंगा तो क्या असर करेगा। इसलिए कि मैं तो सूंघ गया हूं, तू क्या आदमी है, मेरे जाने पर तो अल्लाह जाने क्या हाल करे। नहीं 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 नहीं, आप तो अच्छे आदमी है। मैंने कहा ये तो तू उनके मुंह पे भी कह रहा था, ये तो तू वहां भी कह ही रहा था भाई, वो तो मुझे समझ आ गई है तू किस लेवल और किस मिजाज का आदमी। तो याद रखिएगा एहतसाब, अपनों का एहतसाब। और अगर आपके दाएं बाएं जरा बराबर भी कोई शख्स शरीयत की हुदूद को पामाल कर रहा तो उसका पूरे तौर पर एहतसाब, बाज पुर्स, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि माहौल बिगड़ता जा रहा है। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका, कुर्बान जाऊं उन रस्तों से जिन रस्तों से मोमिनों की माँ गुजरा करता।
یہ کیسی عظمتوں والی خاتون ہے جن کے گھر جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرمایا کر.